This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا اردو کا معلم اور ہم جماعت اول سبق نمبر 7 بات چیت کے آداب کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ بات چیت کا کیا مطلب ہے؟ بات چیت کا مطلب ہے گفتگو کرنا، اور آداب کا مطلب ہے ادب کی جمع، یعنی کسی کام کو کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو آداب کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے اور اس سبق کے ذریعے ہم نے گفتگو کے طور طریقے اپنانے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کا تعارف کہ یہ سبق روزمرہ زندگی میں بات چیت کے آداب سکھانے کے لیے شامل ہے۔ چھوٹے بچے اکثر دوسروں کی بات کاٹ دیتے ہیں یا بغیر اجازت بولنے لگتے ہیں، تو ان کے لیے اس سبق میں پیغام ہے۔ یہ سبق نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ اس میں 2 بچے ہیں، فاطمہ اور عدنان، اور ان کے ذریعے سے بات چیت کے آداب کو سیکھنا ہے ہم نے۔ تو سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرکزی خیال وہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو اس سبق میں موجود ہیں، اور اگر آپ مرکزی خیال لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس سبق کو بار بار پڑھیں، اس کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرکزی خیال لکھنا ہے۔ فاطمہ اور عدنان اسکول سے واپسی پر اپنی امی سے بات کر رہے تھے۔ جب فاطمہ بات کر رہی تھی تو عدنان نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا۔ امی جان نے عدنان کو سمجھایا کہ کسی کی بات بیچ میں نہیں کاٹنی چاہیے۔ انہوں نے عدنان کو بات چیت کے آداب بتائے، جیسے نرمی سے بات کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا۔ عدنان نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ان آداب کا خیال رکھے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کو پڑھنے کی طرف، پھر ہم ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس پیراگراف کو یا اس سبق کو سلیس یعنی آسان اردو میں تبدیل کریں گے۔ تو پڑھتے ہوئے آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور جو بچہ بھی پڑھ رہا ہوگا اس نے درست تلفظ سے پڑھنا ہے، اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اور جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی۔ آج فاطمہ اور عدنان کے اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا۔ فاطمہ گھر آ کر امی جان کو اس بارے میں بتانے لگی۔ ابھی فاطمہ نے بات شروع ہی کی تھی کہ عدنان بول پڑا، امی جان، میرے دوستوں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا۔ امی جان نے عدنان کو سمجھایا، بیٹا کسی کی بات نہیں کاٹتے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے نہیں کاٹتے، یعنی بات نہیں کاٹتے، بات کے درمیان میں نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ گفتگو، اب گفتگو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بات چیت کے آداب کے خلاف ہے۔ اب گفتگو کا مطلب بات چیت، آداب کہتے ہیں ادب کی جمع، طور طریقے یا کسی کام کو کرنے کا طریقہ۔ خلاف، خلاف کہتے ہیں ناگوار یا ناموافق یا ناپسندیدہ۔ تو یہ بات چیت کے طور طریقے کے خلاف ہے، ناموافق ہے۔ عدنان، امی جان
गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं। अब आगे आया है सवालिया निशान। जब भी सवाल किया जाता है, कोई बात पूछी जाती है, तो जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। अम्मी जान, बातचीत करते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, इन्हें गुफ्तगू के आदाब कहते हैं। गुफ्तगू के आदाब ये हैं। अब 3-4 गुफ्तगू के आदाब लिखे हुए हैं। पहला, बात करते हुए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अब यहां पे लफ्ज है इंतजार। इंतजार का मतलब है रुकना, ठहरना। तो बारी करते हुए, अपने बात करते हुए अपनी बारी के लिए ठहरना चाहिए। अगला है, दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। बात नहीं काटनी चाहिए, बात के दरमियान में नहीं बोलना चाहिए। अगर जरूरी बात कहनी हो तो पहले इजाजत लेनी चाहिए। इजाजत होती है पूछने को। उसके बाद बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। अब यहां पे लफ्ज है नरमी से, जिसका मतलब है प्यार से, आहिस्ता से, मोहब्बत से। तो बात हमेशा आहिस्ता से करनी चाहिए या बात हमेशा प्यार से करनी चाहिए। उसके बाद है बात ठहर ठहर कर करनी चाहिए। अब यहां पे लफ्ज है ठहर ठहर कर, इसका मतलब है रुक रुक कर करनी चाहिए। बहुत तेजी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम बहुत तेजी से बात करेंगे तो हमारा कोई भी लफ्ज अगले शख्स को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रुक रुक कर मुनासिब वक्फे देकर बात करेंगे तो अगले बंदे को हमारी बात समझ में आएगी। अब अदनान, शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जान का शुक्रिया अदा करता है। हमें भी जो हमें कोई अच्छी बात बताए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है मैं आइंदा इन आदाब का ख्याल रखूंगा। आइंदा कहते हैं आज के बाद या इसके बाद इन आदाब का ख्याल रखूंगा। तो ये हमने नस्र पारे को पढ़ा और अब मुश्किल अल्फाज के मुआनी भी देख लेते हैं। बातचीत का मतलब है आपस में बात करना या गुफ्तगू करना। आदाब कहते हैं अच्छे तरीके को या किसी काम के को करने के तरीके को। इंतजार का मतलब होता है रुकना या बारी का इंतजार करना। नरमी का मतलब है प्यार से, आहिस्ता से। अदब का मतलब है तमीज, अच्छा रवैया। खुशी यानी वो बात जो दिल को अच्छी लगे, और नाराज होना जो बात दिल को बुरी लगे। उसके बाद है बात काटना, किसी की बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ना। अब इस सबक को सुनकर और इसको पढ़कर आपके जहन में कुछ बातें आई हैं। क्यों ना उन बातों को एक अच्छी सी नज्म की शक्ल में करें। क्या जी? बात करो तुम प्यार से, बात करो तुम प्यार से, मीठी मीठी गुफ्तार से, ना काटो तुम किसी की बात, ना काटो तुम किसी की बात, यही है आदाब की बात। पहले सुनो फिर कहो, सबसे अच्छा बर्ताव करो। अच्छे बच्चे यही सिखाते, आदाबे गुफ्तगू अपनाते। इसको दोबारा पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे यही सिखाते, आदाबे गुफ्तगू अपनाते। तो इसी सबक से आपने एक नज्म भी पढ़ ली है और इस नज्म को आपने इसी तरह लय के साथ, आहंग के साथ, तरन्नुम के साथ आपने पढ़ना है। उसके बाद मश्क शुरू करते हैं कि दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज और उसके आगे मानी लिखा हुआ है। एक होगा तो उसको मानी पढ़ा जाएगा और एक से ज्यादा होंगे तो मानी पढ़ा जाएगा।
پہلا آداب ہے، ادب کی جمع کسی کام کے کرنے کا طریقہ. اس کے بعد بات چیت، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا. اس کے بعد ہے جی آپ نے کیا سمجھا. اب یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے تو میں جب جملہ بولوں گا تو اس جملے کو مکمل آپ نے کرنا ہے. تو پہلا جو جملہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، فاطمہ نے بات شروع کی تو ڈیش بول پڑا. کون بولا تھا جی فاطمہ کی بات کے درمیان؟ جی ہاں، عدنان بول پڑا. تو یہاں پہ عدنان آئے گا. دوسرے جی عدنان کے ڈیش نے بھی مقابلے میں حصہ لیا. تو عدنان نے کیا کہا تھا امی جان؟ میرے ڈیش نے، میرے دوستوں نے بھی مقابلے میں حصہ لیا ہے. تیسری بات ہے دوسروں کی بات ڈیش کاٹنی چاہیے. اب یہاں پہ کیا لگے گا؟ دوسروں کی بات کو کاٹنی چاہیے؟ نہیں. تو کیا لگے گا؟ جی ہاں، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. شاباش. اس کے بعد ہے جی ہمیں گفتگو کے آداب کا ڈیش رکھنا چاہیے. آداب کا خیال رکھنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے جو بچے اس سبق کو پڑھتے ہیں ان کے لیے خالی جگہ پر کرنا اور مشق کو حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اور آخری ہے بات ہمیشہ ڈیش سے کرنی چاہیے. تو کیا لگے گا؟ نرمی سے کرنی چاہیے. تو بات چیت کے آداب کی خالی جگہ پر بھی ہو گئی. اب کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں جن کے جواب لکھنے ہیں. پہلا سوال، عدنان نے کیا غلطی کی؟ تو کیا غلطی کی؟ عدنان نے فاطمہ کی بات کاٹ کر پہلے اپنی بات کرنے کی غلطی کی. جی ہاں، یہ غلطی اس نے اپنی بہن کی بات کو کاٹ دیا بغیر اجازت لیے اور اپنی بات کر دی. دوسرا سوال، عدنان اور فاطمہ کے اسکول میں کس چیز کا مقابلہ تھا؟ جی ہاں، تو پہلی ہی لائن میں موجود ہے جو ہم نے پڑھا، کھیلوں کا مقابلہ تھا. اس کے بعد ہے جی اگر ضروری بات کہنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ضروری بات کہنی ہو تو اجازت لینی چاہیے. بہت اچھی بات ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں مل کر کریں بات. سوال نمبر 4، آپ کو قدرتی مناظر میں سے کون سا منظر پسند ہے؟ وجہ بھی بتانی ہے. جی ہاں، ہر بچے کو، آپ میں موجود ہر بچے کو مختلف قدرتی منظر پسند ہے. کچھ بچے جو ہیں ان کو بارش کا منظر پسند ہے. کچھ بچے جو ہیں ان کو بارش کے بعد جو کوسے قزا ہے وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں رنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بچوں کو سورج کے نکلنے کا منظر پسند ہے. کچھ بچے کہتے ہیں جی مجھے سورج کے غروب ہونے کا منظر انتہائی پسند ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اگلا سوال ہے لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 5، پھولوں کے نام تلاش کریں. اب یہاں پہ بڑی اچھی سرگرمی ہے. ایک حروف کا پزل ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے. پھولوں کے نام، پہلا نام موتیا ہے، دوسرا گلاب ہے، تیسرا چمبیلی ہے، چوتھا گیندا ہے اور کمل ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے حروف کیا ہیں. تو آپ نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے اس کی قطار کے شروع میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یا دائیں طرف یا اوپر سے نیچے دیکھنا ہے. اور اگر کسی جو لفظ کا پہلے والا حرف مل رہا ہو تو پھر آپ نے مزید حروف کو بھی اس کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اگر سارے حروف مل جائیں گے تو وہ لفظ بن جائے گا. تو اگر ہم پہلی ہی لائن میں دیکھیں تو کاف لکھا ہوا ہے، اس کے بعد نون ہونا ہے، پھر واو ہے اور لام ہے. تو پہلی ہی لائن میں دائیں سے بائیں کی طرف چلیں تو 4 حروف سے ہمارا پہلا پھول بنا
कंवल। अच्छा जी, दूसरी लाइन में अगर हमने देखा तो मीम और रे मड़, इससे तो कोई फूल नहीं बनता। तीसरी लाइन को अगर दाएं से बाएं देखें तो मीम के बाद वाव है, उसके बाद ते है, फिर छोटी ये है और फिर अलिफ है। जी हां, ये तो हमारा फूल बना मोतिया। जी हां, मीम वाव ते और छोटी ये है। याद रखिएगा छोटी ये को ई पढ़ते हैं, तो छोटी ये लगा और फिर अलिफ लगा, तो ये एक और फूल बन गया मोतिया। चौथी लाइन में अगर हम दाएं से बाएं देखें तो गाफ के बाद बड़ी ये है और फिर नून है, गेन और दा, तीसरा फूल बन गया हमारा। गाफ के बाद बड़ी ये है, ये छोटी ये नहीं है, क्योंकि अगर छोटी ये होती तो ई पढ़ते हैं हम, ये बड़ी ये है, इसको ए पढ़ेंगे। गाफ के बाद ये है तो गे, नून है, गेन, दाल है तो गेंद और अलिफ है तो दा, गेंदा, ये बन गया। चौथी लाइन में अगर दाएं से बाएं देखें तो काफ के बाद थे है तो कथ और वाव कथो, ये तो कोई फूल नहीं है। आखिरी लाइन में अगर हम देखें तो पहला हर्फ है चे, फिर है नून गुन्ना, फिर है बे, तो ये चंबे और फिर बड़ी ये और लाम छोटी ये, तो हमारा ये लफ्ज बना चंबेली। जी हां, एक और फूल चंबेली बन गया। अब हम ऊपर से नीचे भी देख लेते हैं क्या कोई फूल बनता है। ऊपर से नीचे पहला काफ और मीम कम है और फिर मीम है, नहीं जी ये पहला ये नहीं बनता। दूसरा देखते हैं नून गुन्ना है, रे है, इससे कोई फूल नहीं बनता। तीसरी लाइन में ऊपर से नीचे वाव और खा वख और तन, नहीं ये भी कोई फूल नहीं बनता। चौथी लाइन ऊपर से नीचे लाम छोटी ये लीली, ये भी कोई फूल नहीं है। चौथी लाइन ऊपर से नीचे टे और डाल और अलिफ टिड्डा, ये भी कोई फूल नहीं है। पांचवी लाइन में ऊपर से नीचे गाफ लाम अलिफ और बे और ये गुलाब बन गया। यूं हमने इन फूलों के नाम इसके अंदर तलाश किए और ये बड़ी दिलचस्प सरगर्मी थी। अब सुने और इमला लिखें, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। इसमें कुछ नाम बोले जाएंगे और आपने वो नाम लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। तो पहला नाम अदनान है, अदनान, ये आइन से शुरू हो रहा है, उसके बाद दाल आ रही है, तो इसको इसी तरह लिखना है। दूसरा लफ्ज है स्कूल, सीन से शुरू हो रहा है, स्कूल। चौथा लफ्ज है खेलों, अब ये खेलों लफ्ज है। चौथा लफ्ज है मुकाबला, मुकाबला, अब ये का है गले से निकल रही है, तो ये कश वाली नहीं है, ये दो नुक्तों वाली काफ है, मुकाबला। उसके बाद है बातों, और यूं ये इमला आपने लिख ली है। फिर है कवायद सीखें, सवाल नंबर 7। हमारे इलाकों में फूलों की नुमाइश लगी, मेरे खानदान के बहुत से लोग नुमाइश देखने गए। मेरे खानदान में दादा, नाना, नानी, फुफी और मामू ने नुमाइश देखी। नुमाइश में तरह तरह के फूल थे, हम सब ये देखकर बहुत खुश हुए। अब कहा जा रहा है कि इस इबारत के इन अल्फाज पर गौर करें। चचा, अच्छा, चची, ठीक है, नाना और फिर नानी। ऊपर दी गई मिसालों के मुताबिक मुजक्कर की मोनस लिखें। जी हां, आप एक बात को नोट करें कि मुजक्कर जो है वो नर के लिए इस्तेमाल होता है और मुजक्कर के आखिर में आमूमन आम तौर पर अलिफ आता है, आ, और मोनस जो है वो मादा के लिए इस्तेमाल होता है यानी लड़की, और इसके आखिर में छोटी ये यानी ई इस्तेमाल होता है। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि दादा मुजक्कर है तो इसकी मोनस दादी, मुर्गा
मुज़क्कर है तो इसकी मोनस मुर्गी, बच्चा मुज़क्कर है तो इसकी मोनस बच्ची, बकरा मुज़क्कर है तो इसकी मोनस बकरी, अब्बू मुज़क्कर है तो इसकी मोनस अम्मी, घोड़ा मुज़क्कर है तो इसकी मोनस घोड़ी। और यूं मुज़क्कर मोनस भी हमने बहुत अच्छी अंदाज में कर लिए। उसके बाद सवाल है पढ़ें। सवाल नंबर 8, दिए हुए बेमानी अल्फाज रवानी से पढ़ें। अब ये अल्फाज क्या है जी? मठ, किच, लाप, थाग, पागा, बारिज, कीटो। इन अल्फाज को जो मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे ज़हन में कोई मानी नहीं आ रहे, किसी भी चीज का ख्याल नहीं आ रहा। तो दोबारा पढ़ते हैं जी। मप्पे, राता, धच्चू, पंथा, धुरखार, माड़े, छिमठे। इन भी अल्फाज को मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में कोई मानी या कोई ख्याल नहीं आया। बड़चत, ढोतो, ढूतो, खीमो, तापक, काड़ोक, खापा, यक्षो। इन अल्फाज को भी जब मैंने पढ़ा तो मेरे ज़हन में कोई ख्याल या कोई मानी नहीं आया, क्योंकि ये बेमानी अल्फाज हैं। और अब सवाल नंबर 9 में मजीद वजाहत है कि दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। दादा जान शाम को घर आए तो थके हुए थे। मुझे बुलाकर कहा, कोई पानी वानी पिलाओ भाई, रोटी वोटी लाओ। जब तक सालन गर्म हुआ वो मुझसे दिल लगी करते हुए बोले, आज कोई खाना वाना मिलेगा या किताब विताब पढ़कर दिल बहला लूं। मैंने जल्दी से खाना लाकर उनके सामने रखा। उन्होंने हाथ मुंह धोया और खाना खाने लगे। खाना खाकर वो सब घर वालों से बातचीत करते रहे, फिर जल्द ही सो गए। अब इस इबारत को अगर गौर से देखें तो इसमें कुछ अल्फाज हैं जिन पे तवज्जो करनी बड़ी जरूरी है, जैसे कि रोटी वोटी लाओ। अब रोटी का तो समझ आ गया, वोटी क्या है इसका कोई मानी नहीं है, तो वोटी बेमानी है, रोटी बामानी है, यानी जिसका मानी हो। आगे चलते हैं। खाना वाना, खाना तो समझ आ गई, वाना क्या है? बेमानी है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही है। इस तरह किताब वताब, किताब की तो समझ आ गई, वताब क्या है? बेमानी है। और इसी तरह बात के बाद चीत, यानी बात की तो समझ आ गई, चीत क्या है? बेमानी है। तो क्या है, यहां से बामानी लफ्ज को क्या कहा जाएगा? कलिमा कहा जाएगा। तो अब हम कलिमा की तारीफ करते हैं। कलिमा वो लफ्ज है जो किसी चीज या ख्याल की तरफ इशारा करे और सुनने वाला या पढ़ने वाला उसका मतलब समझ सके। मिसाल के तौर पर पानी, रोटी, खाना और बात कलमा है। या आम तौर पर आप समझ लें बामानी, ऐसी बात जिसका कोई मानी हो। ठीक है जी। अब मुमल क्या है? यानी वो लफ्ज जो किसी चीज या ख्याल की तरफ इशारा करे और सुनने वाला या पढ़ने वाला उसका मतलब ना समझ सके। मिसाल के तौर पे वानी, वोटी, वाना और चीत मुहमिल है, यानी इनको सुनने से जहन में कोई ख्याल नहीं आता, कोई मानी नहीं आता, तो ये बेमानी होंगे। तो ये कलिमा और मुहम्मल को बहुत अच्छे अंदाज से हमने कर लिया। सवाल अगला है, कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 10, घर और स्कूल में मौजूद ऐसी चीजों के नाम लिखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब घर में इस्तेमाल की चीजें, पहला लफ्ज है कंघा। तो और क्या इस्तेमाल करते हैं घर में, ये आपने मुझे बताना है। तो पहला क्या है जी? ओके जी, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और साबुन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। घर में प्लेट होती है और चादर भी होती है। इसी तरह की और भी जो इस्तेमाल की चीजें हैं उनके नाम आपने याद करने हैं और लिखने हैं। उसके बाद है स्कूल में इस्तेमाल की चीजें।
تو پہلی چیز ہے کرسی جو دی ہوئی ہے، تو کرسی کے ساتھ میز بھی تو ہوتا ہے، اچھا بستہ بھی تو ہوتا ہے، پینسل بھی تو ہوتی ہے اور مارکر بھی تو ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو آخر میں آؤ کریں کام، دوستوں سے مل کر بات چیت کے آداب کا ایک رنگین چارٹ بنائیں اور اسے کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی گفتگو کے آداب ہم نے پڑھے ہیں، مثال کے طور پر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، ضروری بات کہنی ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے، ان ساری باتوں کو الگ الگ آپ نے رنگوں سے لکھنا ہے، چارٹ پر لگانا ہے اور اپنی کلاس میں آپ نے لگا دینا ہے۔ یوں سارے بچوں کو پتا چل جائے گا کہ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بڑی تفصیل سے آج بات چیت کے آداب کے متعلق پڑھا۔ میں نے آپ کو اس سبق کو پڑھا، مشکل الفاظ کے معنی کیے اور پھر اس کی مشق کو حل کیا، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ گفتگو کے آپس میں بات چیت کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔